ni pa ni sa ni pa ma ga ma dha dha ni re sa ni dha pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, शरीर को भगवान का मंदिर मन करी आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य रक्षा करिबु। आस्तिकता और कर्तव्य परायणता सद्वृत्तिर प्रभाव प्रथमे निजर सबुठारु निकटवर्ती स्वजन उपरे पड़िबा उचित। आमर सबुठारु निकटवर्ती संपर्कीय होउछि आमर शरीर। ताहा सहित सद्व्यवहार करिबा, ताहाको सुस्थ और सुरक्षित रखिबा अति आवश्यक। शरीर को नश्वर कही ताहार उपेक्षा करिबा अथवा ताहाको सजाइबारे समस्त शक्ति खर्च करिदेबा उभय प्रकार कार्य अकल्याणकारी अटे। आमको संतुलित मार्ग ग्रहण करबाकू हेब। आमर सर्वदा सहायक और सेवक हेउछि आम शरीर। ताहा शोइबा जागिबा 24 घंटा काल सबुबेले आम पाई काम करुथाए। ताहा जो स्थिति रे थाउना काहीकि निजर सामर्थ्य मुताबक आज्ञा पालन करिबा पाई तत्पर रही थाए। सुविधा साधन गुड़िकर उपार्जन रे ताहार पुरुषार्थ काम देई थाए। केवल सेतिक नुहे, ताहार 5 ज्ञानेन्द्रिय केवल ज्ञान वृद्धिर दायित्व तुलांती नहीं, बरं समय समय रे निज निज ढंगरे रसास्वादन मध्य कराई थांती। आखि कान नाक जीभ रूपी ज्ञानेन्द्रिय गुड़िक माध्यम रे ज्ञान तत्व निज निज ढंगरे रसास्वादन कराई थांती। एही विशेषता कारणरू आत्मा से गुड़िकर सेवा साधना रे मुग्ध हो जाए एवं केवल निजर सुख ही नुहे अस्तित्व मध्य भूली जाई सेतिरे संपूर्ण रूपे मज्जी जाए। ताहार सुख दुख मान अपमान आदि को निजर भाव संवेदना सहित मिसाई दिए। एही घनिष्ठता एते अधिक सघन हो जाए जे व्यक्ति आत्मार सत्ता आवश्यकता भी भूली जाए एवं शरीर को निजर अस्तित्व मानिबारे लगे। ताहार अंत हो जिबा परे जीवनर इतिश्री मानी निया जाए। एपरि विश्वस्त सेवक को समर्थ निरोग और दीर्घजीवी करी रखिबा प्रत्येक विचारशील कर्तव्य। एपरि तो समस्ते इच्छा करती, मात्र जेपरि आहार विहार चालीचलन ग्रहण करती ताहा एते ओलोटा हो जाए जे सही कारणरू निजर प्रिय पात्र को अपार क्षति हेबाकू सहिबाकू पड़े। एते अत्याचार सहिबाकू पड़े जे ताहा अधा मरा हो जाए एवं कंदाकटा करी व्यक्ति दुर्बलता और रुग्णता ग्रस्त होई असमय रे ही जीवन हराई बसे। एसबू सही अज्ञानता कारणरू होइथाए, जहा सेतु पाइबा पूर्वरू अभिभावक मानक मूर्खता जोगु निज उपरे लदी दिया जाई थाए। सुस्थ समर्थ रहिबा किछि कष्टकर कथा नुहे। प्रकृतिर संकेत को अनुकरण करिबा द्वारा एही प्रयोजन सिद्ध होई पारे। प्रकृतिर समस्त जीवधारी एहा ही करती एवं दुर्घटना भली आकस्मिक परिस्थिति को छाड़देले साधारणतः निरोग रही थांती तथा समयानुसार मृत्यु लाभ करती। प्रकृतिर संदेश संकेत को जेतेबेले सृष्टिर समस्त जीवधारी बुद्धिहीन होई मध्य बुझी पारंती, सेतेबेले मनुष्य भली बुद्धिजीवी प्राणी ताहाको ग्रहण करि न पारिबार कौनसी कारण नहीं। प्रकृतिर स्वास्थ्य रक्षा नियम व्यवहार रे अति सरल, सेतिपाई गूढ़ ज्ञान लाभ करिबार कौनसी विशेष आवश्यकता नहीं। से गुड़ी को सहजरे बुझी हुए एवं पालन करा जाई पारे। उचित और अनुचित निर्णय करिबार यंत्र एही शरीर रे लगा जाइछि, जहाँकि तत्काल कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा अनुचित ताहा जणाई दिए। मर्यादा गुड़ी को पालन करिबा एवं वर्ज्य गुड़ी को त्याग करिबार अनुशासन मानिले उद्देश्य पूर्ण हो जाए। आहार विहार प्रति ध्यान देले स्वास्थ्य रक्षार समस्या समाधान हो जाए। आहार हेउछि प्रमुख पक्ष, जहाको स्वास्थ्य अनुशासन पूर्वार्ध कहा जाई पारे। उत्तरार्धरे विहार आसे
ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଶୌଚ, ସ୍ନାନ, ଶୟନ, ପରିଶ୍ରମ, ସନ୍ତୋଷ ଆଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୁଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ପରିପାଳନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଆରୋଗ୍ୟ ବୀମା ଭଳି। ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନିବାସ ରୂପେ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି ନିରର୍ଥକ ମୋହଗ୍ରସ୍ତତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସନ୍ତୁଳିତ ନିର୍ବାହ ସମ୍ଭବ ହେବ। ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଇବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ନିହାତି ମୂର୍ଖତା, କିନ୍ତୁ ଦେବାଲୟକୁ ଅପରିଷ୍କାର, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ, ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ରୁଗ୍ଣ କରିବା ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୀଡ଼ା, ଅସ୍ଥିରତା, ଅଳ୍ପାୟୁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ତିରସ୍କାର ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ରୁଗ୍ଣତା ବା ବେମାରୀ ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବିକାର ବାହାରୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଶରୀର ଭିତରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସଂସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟମାନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆହାର ବିହାର ଅସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ପାଚନତନ୍ତ୍ର, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର, ମସ୍ତିଷ୍କ, ସ୍ନାୟୁ ସଂସ୍ଥାନ ଆଦି ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼େ। ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍ଥାନ ଭିତରର ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାରେ ଲାଗେ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ବେମାରୀ କୁହାଯାଏ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ। ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ରୋଗ ଘେରି ରହିଥାଏ ସେ ନିଜର ନିର୍ବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ରହେ। ପରାବଲମ୍ବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପମାନଜନକ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ଲୋକ ସମ୍ମାନ ପାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ବୋଝ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଠାଇ ପାରେ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଗଣିତ ବିଶେଷତା ଓ ବିଭୂତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ମହାମାନବଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କାହାରି ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଓ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତାକୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ସେ ହିଁ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରଥମ ମନେ କରାଯାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରାଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ଉପାର୍ଜନ ତାହା ଭଲା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥାଉ, ଭ୍ରମବଶତଃ ହୋଇଥାଉ ବା ଅନ୍ୟର ଦେଖାଦେଖି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଉ ପଛେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସାରା ଜୀବନ ନିରୋଗ ରହନ୍ତି। ମରଣ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ରୋଗୀ କରିଦିଏ। ଜୀବର ଟକଲାମି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତିକି ଓଜନ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେତିକି ଓଜନ ଲଦିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଦମ ଫାଟିଯିବ। ପେଟର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ପେଟରେ ସଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସଢ଼ିଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ମିଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। କାମୁକତାର ବଦଭ୍ୟାସ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣତାକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ଅସ୍ୱଚ୍ଛତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ନ ଯିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ମନ ନ ଲାଗିବା, ନିଶାଖୋରୀ ଭଳି ବଦଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଖୋଲା ପବନ ଓ ଆଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ବାତାବରଣରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ରୁଗ୍ଣତାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଭୟ ବା ଆକ୍ରୋଶ ଭଳି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ମନୋବିକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉନ୍ମାଦ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଏ। ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା କଠିନ ନୁହେଁ। ଆହାର, ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ରାମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବା ପରି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସରେ ଜାଣି ହେବ। ଆଲସ୍ୟ ରହିତ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଠିନ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଦକୁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇପାରେ। ସୁପାଚ୍ୟ ଆହାର ସମୁଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଶରୀରକୁ ଉଚିତ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମର ଅସଂଯମ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସୁରଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରକୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନରକ ଭଳି ହୀନ ଓ ଯାତନାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ରହୁ। ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ନିୟମିତତା। ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମାତ୍ର ଔଷଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମୃଗ ମରୀଚିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଔଷଧର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଠି ଭଳି ନିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ତ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ସଶକ୍ତତା ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଳିଆ ଅଶାଳୀନ ବେଶଭୂଷାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ୱସ୍ଥ, ସମର୍ଥ କରିବାକୁ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଅଧିକ ଆହାରର ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ମୌନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରମଶୀଳତାକୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତତାର ଜଞ୍ଜିରରେ ଏପରି ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ। ଏପରି କଲେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ଯାହାର ସମ୍ଭାବନା ଶାସ୍ତ୍ରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଜଣେ କୃଷକର ଜମି କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ପାହାଡ଼ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପାହାଡ଼ଟି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ସେ ରୋଗମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଝିଅମାନେ ଏହି କୃଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କର ଏବଂ ତାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ବାହୁସ୍ଫୋଟ ମାରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ କୃଷକକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କୃଷକଟି କାହାରିକୁ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ, ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରହିଲା। ତା'ର ଶରୀରରୁ ଝାର ହୋଇ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାସିଗଲେ। ପାହାଡ଼ କ୍ରୋଧରେ ଶାପ ଦେଲା, ମୋର ଝିଅ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ମୋ ଏତିକି କାମ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳସୁଆ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।